આ તરફ રાધનપુર શહેરમાં ફીણવાળું દૂષિત પાણી આવતા રોગચાળો ફાટી નીકળવાની દહેશત છે। રાધનપુર શહેરના રવિધામ વિસ્તારમાં પીવાનું પાણી ફીણ રહિત પાણીમાં ગટરની દુર્ગંધ આવતા શહેરમાં રોગચાળાનો ભય છે। સ્થાનિક લોકોને નગરપાલિકા હાય હાયના નારા લગાવ્યા હતા। પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર શહેરના રવિધામ વિસ્તારના લોકોને પીવાના પાણી અને ગટરની સમસ્યાથી ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે। રાધનપુર શહેરના સ્થાનિક લોકોએ રાધનપુર નગરપાલિકાના અધિકારીઓને અનેકવાર મૌખિક અને લેખિત રજૂઆત કરવા છતાં પરિસ્થિતિ ત્યાંની ત્યાં જ છે। એક તરફ ગટરના ગંદા પાણી રોડ પર ફરી વળતા રસ્તા પર ગટરના પાણી નહીં પરંતુ ગટરના પાણીમાં ક્યાંક ક્યાંક રોડ હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે। ત્યારે છેલ્લા 12 માસથી આ સમસ્યા યથાવત છે। તંત્રને લેખિતમાં રજૂઆત પણ કરાય છે તો તંત્રના માણસો આવે છે અને કરી દઈશું તેવું કહીને જતા રહે છે, પરંતુ કામગીરી પૂર્ણ કરાવવામાં આવતી નથી અને સમસ્યા જેસે થે છે। વહીવટી તંત્રને અનેકવાર રજૂઆત કરવામાં આવી છતાં કોઈ સમસ્યાનું નિરાકરણ નહીં આવતા શહેરના લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે। गली नंबर 4 बराबर रविधाम विस्तार हमारा रविधाम विस्तार में 12 महीने थी आવું पानी आवे छे गंदू गंदू एकली गटरનું पानी आवे छे बराबर 12 महीने थी अमे 3 कलाक मोटर चालू राखीए ते छतांय हमारा हाथमां पानी आवતું નથી। અમારે ભરવાનું શું પીવાનું શું નાવાનું શું ધોવાનું શું જ્યારથી ગટર નાખી ત્યારથી અમે કહેતા આવીએ છીએ કે અમને પાણીનો નિકાલ કરી આલો, અમને પાણીનો નિકાલ કરી આલો। અમે 3 થી 4 વખત નગરપાલિકામાં જઈ આયા, अमे कलेक्टर ऑफिस आगे जई आया, कचेरी में 10 बार जई आया, हमने कोई निकाल आलता नहीं। आगे हमें जेटली भी फरियादों करी है, आज करिए काल करिए खोदा खादा करी जता रहे, कोई हमने कोई निकाल करी आलता नहीं। बराबर हमारे शू करवानुं हवे आ पाणीना लीधे? रविधाम तीजी लाइन मस्जिद वाली शेरी आ लगभग आ छेल्लू आ पाणी आ लगभग आ 12 महीना थी आज प्रॉब्लम है बराबर। छतांय अमे अरजीओ लखी मामलतदार साहेब ने कलेक्टर साहेब ने अरजीओ आली छतांय आ लोकोए कोई ध्यान दीधुं नथी अने वारंवार रजूआत करीए छतांय आ लोको कोई ध्यान देता नहीं। अमे गटरनो निकाल करवानुं कीधुं कि रोड सुधी अमने गटरनो निकाल करी आलो। आ पाणीनी गटरो बधी तमाम भरेली पड़ी है बराबर। आज दिन सुधी अमने कोई निकाल अमारो कर्यो नथी अने आवे छे तो खाडा करी अने लोको जता रह्या बराबर मजूरने मूकीने अने आज सुधी अमने लोको अमारुं कोई सांभळ्युं नथी। तो अमे कलेक्टर साहेब ने मामलतदार साहेब ने अमारी विनंती है कि आ गटर लाइन अमने रोड पर काढ्या ले बराबर अने अमारुं पाणी बहार काढवुं जोईए। आ गटरनी लाइन जे अत्यारे भरेली पड़ी है ए पाणी एनी अंदर जाय छे अने एनुं पाणी अमारा छोकरा बाळको पीवे अने काले बीमार थशे तो एनी जिम्मेदारी तमारी रहेशे। काले कदा अमारा बाळको होस्पिટલમાં दाखल करवामां आवशे तो अमे वारंवार रजूआत करी छतां तमे सांभळ्युं नथी। तो अमारा बाळको बीमार पड़शे नाना के मोटा कोई बी एम तो अमे जो दाखल करवामां आवशे तो तमारा उपर आ शिकायत आवशे बराबर। अमने कहता नहीं कि आ बधी पब्लिक त्यां तमारा पासे आवशे कि तमने भाई शिकायत करी अमे रजूआत करी छतां अमारुं कोई सांभळ्युं नथी। अत्यारे आ तंत्र बहु एवुं खराब थई गयुं छे आज अमारी कोई सांभळवा तैयार नथी। अमे नानी मोटी रजूआतो करीए पण आ गटरनो अमने जल्द से जल्द तात्कालिक अमने निकाल करीए रोड सुधी अमने गटर जीसीबी खोदीने अमने लाइन अमारी पकड़ी आले बराबर। से रोड सुधी अमने पाणीनो निकाल करी आले तो ज अमारुं आ पाणी चोख्खुं आवशे ने त्यां सुधी अमारुं पाणी चोख्खुं आवशे नहीं। मारी नम्र विनंती है कलेक्टर साहब ने मामलतदार साहब ने और चीफ ऑफिसर साहब ने कि जल्द से जल्द हमारा जल्दी कराने का आ पब्लिक हमारी रविधाम विस्तार में मरी जैसे पानी पी कोई हबतुं नहीं बराबर। नगरपालिका वाला कोई जवाब आपता नहीं। वारंवार अमने आવું ગંદાતું પાણી આવે બરાબર છે અને 2 મહિનાથી નહીં 12 મહિનાથી પાણી આવું અમે કેટલી રજૂઆત કરી કચેરી અમારા મામલતદારમાં અરજી નાખી કોઈ અમારી શિકાયત કરતા નહીં બરાબર। રવિધામ ખાતે અમે આ કેટલું અમે કરી લે કોઈ અમારું હબતું નથી। એટલે મહેરબાની કરી અને તમે નહીં આપો તમે આગળ પગલાં લેવામાં આવશે। ચોખ્ખી જ વાત અમે પછી કોઈ બીજાતું નહીં। કલેક્ટર ઓફિસમાં બધી જાણવું જાય ત્યાં કરે અમે જાણશું બધાય પછી કીધું નતું તમારે આજે તમારે સૂચના આવીએ છીએ। હા અને ગટરના પાણી પૂરી નાખે છે ગટરનું પાણીનો કોઈ નિકાલ નહીં અમારો બરાબર। એટલે અમારું પાણી ત્યાં કાઢવું બોલો। રાધનપુર 7 નંબર વોર્ડમાં 20 કે 25 સોસાયટીઓ વસવાટ કરે છે। ત્યાં પાણીની તકલીફ વારંવાર પડી રહી છે। 10-10 દિવસે પાણી આવે છે। પાણીની રજૂઆત કરવા જઈએ તો એ લોકોનું કહેવું એમ થાય છે કે મોટર બગડેલી છે। મોટર ચાલુ થાય તો ટેકનિકલ ખામી દર્શાવે છે અને અમે વિરુદ્ધ પક્ષ તરીકે એમને રજૂઆત કરીએ તો એ લોકો એમ કહે છે કે ખોટા દાવા કરે છે। ત્યાં જે ઓપરેટરો અમને આપેલા છે ઓપરેટરો ફોન ઉપાડતા નથી અને વત્તા
બીજું એ કે સાફ સફાઈ, ગંદકી અને ચાલુ સત્તાના લોકો તો કામ ચાલુ, રોડના કામ ચાલુ થયો કે આ છે કેમ પ્રકારે આવીને ફોટા પડાઈ જાય છે, પણ લોકોને આ વિસ્તારમાં છેલ્લા 5 વર્ષથી કેટલી પાણીની તકલીફ પડી રહી છે, કેટલી સફાઈ થઈ રહી છે એ પૂછવા આવતા નથી. અને સત્તાના લાલચુ લોકોને હું મીડિયાના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું કે તમે ચાલુ કામોમાં આવીને દેખાવ કરો છો, એવો તો લોકોને પાણીની તકલીફ પડી રહી છે કે સફાઈની તકલીફ પડી રહી છે એના વિશે આવીને જાણો તો તમને ખ્યાલ આવે કે લોકો કેટલા પીડામાં છે. એ લોકોએ તમને ખોબલે વોટ આપ્યા, એનો મતલબ એ નથી કે તમે વોટ લીધા અને ખુરશી ઉપર બેસી ગયા એટલે લોકોને ભૂલી ગયા. 5 વર્ષ પછી લોકોની તમારે જરૂર પડવાની જ છે અને લોકોની તકલીફ વિશે તમે જાણકાર રહેશો તો કાલે લોકો તમને સપોર્ટ કરશે. રાધનપુર 7 નંબર વોર્ડનો એક પ્રશ્ન, હું 7 નંબર વોર્ડમાં રહું છું ને 7 નંબર વોર્ડનો પ્રશ્ન છે એવો નહીં. રાધનપુર સિટીને પાણીની તકલીફ છે અને વારંવાર પાણીની તકલીફ પડે છે અને પાણી લોકોની મેન જરૂરિયાત છે. લોકોને પાણી પૂરું પડી રહે તો એ માટે હું સરકારને નમ્ર નિવેદન કરું છું કોંગ્રેસ મહિલા શહેર પ્રમુખ તરીકે. રાધનપુર શહેરના રવિધામ વિસ્તારની સોસાયટીમાં પીવાના પાણીમાં ફીણ જોવા મળ્યા, સાથે જ ગટરના ગંદા પાણી પીવાના પાણીમાં મિક્સ થઈ ગયા છે, જેથી પાણીમાં દુર્ગંધ આવતા લોકો પરેશાન થયા છે. તાત્કાલિક ધોરણે આ સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવામાં આવે તેવું રવિધામ વિસ્તારના લોકો ઈચ્છી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ ગટરના ગંદા પાણી આવતા ડબલ ઋતુને પગલે તાવ અને વાયરલનો રોગચાળો પણ ભય સતાવી રહ્યો છે.